دوراب نے غصے سے شال اس کے ہاتھ سے چھین کر صوفے پر پھینک دی۔ واش روم میں گھس گیا۔ وہ فریش ہونے کے بعد باہر نکلا تو زرش وہیں کھڑی تھی۔ زرش اس نے غصے پر قابو پانا چاہا۔ کیوں کھڑی ہو؟ کہا نہ سو جاؤ۔ وہ غرایا۔ آپ بھی یہاں سو جائیں۔ وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آفر کر رہی ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ جی، وہ بوکھلا سی گئی۔ ساتھ سونے کی آفر کر رہی ہو؟ اس کا سر بہت تیزی سے نہ میں ہلا۔ مگر ابھی تو تم کہہ رہی تھی۔ اتنی کنفیوز کیوں ہو؟ وہ گیلا ٹاول پھینک کر اس کے قریب آیا۔ زرش کے چہرے پر گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ میرا مطلب تھا کہ آپ باہر مت جائیں۔ اب تو بہت رات ہو گئی ہے، آرام کر لیں۔ اس نے ہمت کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے دوراب اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اگر تم اپنی باہوں میں سلاؤ گی تو ضرور، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کے وجود کی خوشبو سے زرش کی سانسیں تھمنے لگیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں تو ایسے ہی باتیں کرتا ہوں بیگم، وہ بولا۔ اس کے لب زرش کے گردن سے مس ہو رہے تھے۔ دوراب پلیز مجھے چھوڑ دیں، اس نے تیز تیز چلتی سانسوں سے کہا۔ پچھتا رہی ہو؟ پاس بلا کے۔ دوراب پلیز۔ اس کے چوڑے چکنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو دھکیلنا چاہا، مگر دوراب نے ضد سے اسے اور سختی سے سینے میں بھینچ لیا۔ دوراب پلیز چھوڑ دیں، مجھے سانس نہیں آ رہی ہے، وہ تڑپی۔ آئندہ میرے جذباتوں سے کھیلنے کی جسارت مت کرنا نازش۔ جب تمہیں لگے تو میری بیوی بننے کے قابل ہو، میری محبت کو، میری شدتوں کو سہ سکتی ہو، تب ہی میرے قریب آنا۔ وہ بہت زور سے اسے دور دھکیل کر کمرے سے چلا گیا۔ زرش تو برا پھنسی تھی، اس کی پرواہ کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اب وہ بھبرے شیر کی مانند تھا جو قابو میں نہیں آنے والا تھا۔ اس بار سخت ناراض تھا وہ۔ زرش کو تو منانے کے ڈھنگ بھی نہیں آتے تھے۔ وہ بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے سانس لے رہی تھی۔ ڈیوٹی سے آتے وقت اس نے زرگل کے لیے ایک تحفہ خریدا اور وہ پھولوں کی شاپ سے فریش پھولوں والا بوکے بنوایا تھا۔ یہ سب سامان لے کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ بری طرح ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ سے بوکے زمین پر گر گیا۔ وہ جھکا ہی تھا کہ سامنے والے نے جھک کر بوکے اٹھایا۔ وہ دوراب خان تھا۔ اسفن یارڈ خان نے اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ساکت رہا، پھر مسکرا دیا، مگر دوراب کے چہرے پر سخت تاثرات تھے جو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سخت ترین ہوتے چلے گئے۔ کیسے ہو؟ اسفن نے پوچھا۔ ہم جئیں یا مریں، اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اسفن صاحب؟ تم تو رہو اپنی زندگی میں خوش۔ موری جان بابا جان میں، ہم سب جائیں جہنم میں۔ تمہاری بلا سے تم نے یوسف کے ساتھ ہمیں بھی دفن کر دیا ہے مٹی میں۔ اس نے پھولوں کا بوکے گاڑی کی بون پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، میری ناراضگی بابا جان سے ہے۔ تمہیں اور موری جان کو تو میں بہت مس کرتا ہوں۔ کیوں بابا جان سے تمہاری کیا ناراضگی ہے؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ دوراب نے بمشکل غصہ کنٹرول کیا تھا۔ تم سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے دوراب، تم اچھے سے جانتے ہو انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اسفن نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ یوسف نے جو کچھ بھی کیا ہے اس نے اپنے ساتھ خود کیا ہے، بابا جان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، دوراب نے جتا کر کہا۔ تو اسفن اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ بلا شبہ دوراب بابا جان کا لاڈلا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اس لیے دوراب بابا جان کی کوئی کوتاہی ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس نے بھی فضول کی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ دوراب کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ میں فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں دوراب، جس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ دوراب کا خون کھولنے لگا۔ اب میری باتیں تمہیں فضول لگنے لگی ہیں؟ اس کا پارا چڑھ گیا۔ زور سے اس کی گاڑی کو لات مارتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور بہت غصے سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ اسفن لب بیچ کر رہ گیا۔ گھر پہنچ کر بچوں سے ملا تو آج کا ناخوشگوار واقعہ وہ بھلا چکا تھا۔ زرغل جانے کہاں مصروف تھی، اس نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی کہ اسے حرارت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ دوا کھا کر سوئی ہے۔ وہ بھی کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ گیا۔ گفٹ اور بوکے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ دوراب کی باتوں کو یاد کرتے کرتے وہ کب ماضی میں کھو گیا۔ اسے زرگل کے کمرے میں آمد کا احساس نہیں ہوا۔ یہ آپ لائے ہیں؟ ہاں میں لایا ہوں تمہارے لیے۔ وہ چونکا اور پھر کہنے لگا کیوں؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھنے لگی کیوں مطلب؟ میں اپنی بیوی کے لیے لایا ہوں، کسی خبیث کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے ہے اعتراض، وہ تنگ کر بولی۔
क्यों वो उठकर इसके नज़दीक आ गया। आपकी नज़रों में तो मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम दिल को अच्छी लगने लगी हो, इसने बेबाकी से कहते हुए इसे अपनी तरफ खींचा। जरगुल का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। देखो जरगुल, मैंने तुम्हें जज किया, मैं गलत था, सॉरी भी कर चुका हूँ। और कितनी सज़ा दोगी? वो एकदम आउट हुआ था। ठीक है, आइंदा मेरे बारे में कोई भी राय कम करने से पहले सोच लीजिएगा। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। जरगुल ने चार चार कहना पड़ा। तो कैसी लड़की हो? वो मायने खीजी से पूछने लगा। छोड़े मुझे जरगुल, इसके हिसार में मछली, अभी तो मेरे हिसार में आई हो, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? प्लीज़ असफन, वो मिनमिनाई, मगर असफन अपनी मनमानी करने के मूड में था। वो बेका बेका इसके लबों पर झुका तो जरगुल ने दोनों हाथ लबों पर जमा लिए। वो बेसख्त इसके हाथों को चूम गया। छोड़े मुझे, बच्चों के पास जाना है। आज रात बच्चों को आया देख लेगी तो मेरे पास रहो, इसने खुमार आलूद लहजे में कहते हुए इसे जोर से सीने में बींच लिया। रात अचानक मोरेजान की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। इन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा था। पूरी रात इसने इंतज़ार में गुजारी थी। वो मुसलसल दौर आपको फ़ोन पर कॉल्स कर रही थी, मगर इसका नंबर ऑफ जा रहा था। थक कर वो लॉन में ही पड़े सोफे पर ही नींद दराज हो गई। सुबह 6 बजे के करीब कहीं जाकर मोरे की कंडीशन स्टेबल हुई तो वो घर आया था। जरशाला को लॉन में सिमट कर सोता देख कर इस पर खड़ो पानी भर गया। वो कितनी परेशान होगी। इसने फ़ोन भी ऑफ कर दिया था। वो सोफे पर हाथ फैलाकर इसके बिल्कुल करीब नीम दराज हो गया और इसकी पलकों से छेड़छाड़ करने लगा। इसके कलून की महक से जरीश की आंख खुल गई। वो एकदम सीधी हुई थी, मगर दोराब ने खींचकर इसे अपने करीब कर लिया। बहुत जालिम हो, नींद में भी अपने करीब नहीं आने देती हो। वो एक लंबी सांस के जरिए इसकी खुशबू सीने में उतारते हुए थके थके लहजे में बोला, मोरी जान कैसी हैं? वो बमुश्किल खुद को संभालते हुए पूछने लगी। दोराब की गुर्बत में इसका सांस लेना मुहाल था। ठीक है, वो बगौर इसके चेहरे के नज़रों के हिसार में लिए बोला। जरशाला के लिए इसकी बोलती निगाहों का मुकाबला करना नामुमकिन था। आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए कब तक भागोगी और मुझे अपने पीछे भगाओगी? वो इसकी बात काटते हुए बोला और इसका बाजू खींचकर अपने करीब बिठा लिया। मैं क्यों ऐसा करूँगी? वो कंफ्यूज सी होने लगी। कुर्बान जाऊं तुम्हारी मासूमियत पर जरीश। वो तेज़ तंजिया मुस्कुराया। जरीश ने नज़रें उठाकर इसे देखा। इसे लगा इसने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत मर्द नहीं देखा होगा। गोरी रंगत, बेदाग चमकदार आंखें, घने से रेशमी बाल, हल्की बड़ी हुई दाढ़ी। वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था। इसमें कोई कमी नहीं थी। पढ़ा लिखा भी था, इसकी इज्जत मोहब्बत भी करता था। फिर वो दिल लगा नहीं पा रही थी। दोराब ने इसे करीब खींचकर कान में कहने लगा, तुम मेरे ज़ब्त को आजमा रही हो जरीश। जिस दिन मेरा ज़ब्त जवाब दे गया, इस दिन मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मोहब्बत गई भाड़ में, फिर रहना अकेली तुम अपनी अना में खुश। जरीश साफ बैठी रह गई। दोराब इसकी परवाह किए बगैर बेरुखी से उठा और फ्रेश होने के बाद खाना खाए बगैर ही हॉस्पिटल चला गया। जबकि वो खाना डाइनिंग टेबल पर लगाकर इसका इंतज़ार करती रही, मगर दोराब खान सख्त खफा हो चुका था। जरीश बमुश्किल आंसू पीती वहीं बैठ गई। मोरे जान की तबीयत पल भर ठीक रहती तो अगले ही लम्हे बिगड़ जाती। वो मुसलसल असफन को याद कर रही थी। दोराब और बाबा जान अपनी अना में असफन को कॉल नहीं कर रहे थे। इस बात की खबर जरशाला को हुई तो इसे दुख पहुंचा था। इसने असफन यार को कॉल करके मोरे की कंडीशन के मुतालिक बता दिया था। असफन के तो जैसे छक्के छूट गए। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचा। बाबा जान इसे देखते ही बहुत गुस्से से बड़बड़ाते हॉस्पिटल से निकल गए थे, मगर दोराब ने ऐसा नहीं किया था। इसे अना से ज़्यादा माँ अजीज थी। असफन मोरे जान से मिला तो इनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई थी, मगर वो मुसलसल ही एक ही जिद कर लगाए बैठी थी। जुफिशा से शादी कर लो, घर वापस आ जाओ। और असफन यार की बातें ही नहीं मान सकता था। मोरे जान नहीं जानती थी कि बाबा जान इसे जायदाद से आग कर देंगे, मगर असफन ये बात नहीं जानता था कि मोरे जान इतना दबाव क्यों डाल रही हैं। जब इसे पता चला एकदम आउट हो किया। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी दौलत और जायदाद पर मोरे जान। अगर बाबा मुझे आग भी करना चाहते हैं तो कर दें, आप टेंशन मत लें। मेरे जोरे बाजू में भी अभी इतना दम है कि खुद मेहनत करके अपने अखराजात उठा सकूँ। नहीं असफी नहीं, तुम नहीं जानते बेटा, मेरा घर बिखर जाएगा। एक बेटा तो पहले ही खो चुकी हूँ, तुम्हें कैसे खो दूँ? इस घर को बिखरने से बचा लो बेटा, एक माँ तुमसे फरियाद कर रही है। वो दुपट्टा फैलाते हुए रो पड़ी। असफन यार खान का दिल चाहा जमीन में गड़ जाए। ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा मोरे, इसने खुद को कहते सुना था।
مورے نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ شکستہ قدموں سے وہیں کرسی